सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम च अज गल रोजगार दी, नौकरी दी। जी हां, चोणां तो पहलां नौकरियां नूं लैके मुलाजमां दी जद्दोजहद दे विचाले चर्चा एक होर कांग्रेसी दे परिवारक मैंबरां नूं नौकरी देण दी हो रही है ते इन्हां कियासां ते बवाल भी हो रहा है। चर्चावां तर्ज दे आधार ते कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ दे दामाद गुरशेर सिंह नूं नौकरी मिलण दियां ने। कैबिनेट दे वल्लों उस नूं मंजूरी भी दे दित्ती गई है। हुण सवाल यह है कि तर्ज दा आधार की बनाया गया है, कि यह तर्ज कानून दे मुताबिक है या आर्थिक आधार है जां फिर तर्ज सियासी आधार दे उत्ते है। दलील यह है कि कानून के मुताबिक ही नौकरी दी जा रही है। खुद गुरप्रीत कांगड़ जिक्र कर गए। सवाल तो यह भी है कि जेकर पॉलिसी के तहत, कानून के तहत ही नौकरी दी जा रही है तो फिर बवाल क्यों हो रहा है? क्यों हर बार सवाल चुके जाते नहीं? क्योंकि बवाल तो फतेहजंग सिंह बाजवा के राकेश पांडे के बेटे नूं जो नौकरी दी जानी सी उस समय भी खूब हो रहा सी, इन्होंने नौकरी भी छड़ दी सी। ते जेकर सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है तो फिर कानून दे विच ही बदलाव क्यों नहीं कर दिता जाता? तो अज गल करांगे तर्ज दी। जी हां, तर्ज दे सियासी फॉर्मूले दी कि तर्ज दा फॉर्मूला किहड़ा है जिस दे लई स्पैशल कैबिनेट नूं मंजूरी देनी पैंदी है। जे कानून के मुताबिक है तो फिर कैबिनेट की मंजूरी की की लोड़ है? ते गल असीं करांगे उन्हां दी भी जो तरस नहीं बल्कि अपने हक दे लई तरस रहे। प्राइम टाइम च अज गल किसे नूं तरस ते कोई नौकरी नूं तरस। शुरुआत वड्डी खबर तो ही करन जा रहे हैं। गुरप्रीत कांगड़ दे दामाद नूं सरकारी नौकरी देण दी मंजूरी कैबिनेट दे वल्लों दे दित्ती गई है। जिहां पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई ते बैठक दे विच मंजूरी दे दित्ती गई है। गुरशेर सिंह नूं तरस दे आधार दे उत्ते नौकरी दित्ती जा रही है। पिता भूपजीत सिंह दी थां ते आबकारी महकमे दे विच नौकरी होएगी। इस नूं लैके की जिहड़ियां विरोधी पार्टियां कहणगियां उस दे उत्ते भी साडी नज़र होएगी। पर इस समय तुहानूं दस दईए कि जो क्यास लग रही सी कैबिनेट की बैठक दे विच उसका जिक्र भी होया ते उसदे उत्ते कैबिनेट ने मोहर भी लगा दी। पूरा मामला भी तुहानूं दसांगे कि आखिर क्यों नौकरी दी जा रही है, की आधार बनाया जा रहा है ते इस दे पिछे गुरशेर सिंह कौन ने ते जे उन्होंने नौकरी मिल रही है तो नौकरी क्यों मिल रही है। जो सरकार का तर्क है उसकी भी जिक्र ते दूजे पासे सवाल यह भी होएगा कि 10 साल बाद तर्स दे आधार पर नौकरी देना याद क्यों आया। तो दस दिए कि गुरशेर सिंह गुरप्रीत सिंह कांगड़ जो कैबिनेट मंत्री ने उन्होंने जवाई ने, दामाद ने ते आबकारी ते कर अफसर या आबकारी इंस्पैक्टर उन्होंने लगाया जाएगा। आबकारी इंस्पैक्टर का इस समय जिक्र हो रहा। गुरशेर के पिता भूपजीत सिंह आबकारी ते कर विभाग दे विच ईटीओ सन। सितंबर 2011 दे विच नौकरी दौरान पिता की मौत हो गई सी। यह भी जो जानकारी है कि पीपीएससी के तत्काली चेयरमैन सी 2002 दे विच रवि सिद्धू उन्होंने खिलाफ शिकायत की गई सी भूपजीत सिंह दे वल्लों जो गुरशेर सिंह दे पिता ने। ते 2010 दे विच तुहानूं दस दईए कि 2011 दे विच नौकरी दे लई दरखास्त दी गई सी। 10 साल बाद हुण कांग्रेस सरकार दे विच नौकरी दी जा रही है। जानकारी यह भी है कि अकाली सरकार दे समय क्लर्क की नौकरी की पेशकश उस समय इस परिवार नूं या गुरशेर सिंह नूं कीती गई। इस गल दे विच लिखण दे विच तरस दे आधार दे विच ये पता नहीं शब्द कित्थों लिया गया है। इस पॉलिसी च तरस दे आधार ते कोई नहीं हुंदा। पॉलिसी दे विच ये है भी जिहड़ा भी कोई कर्मचारी आपदी ड्यूटी दौरान डेथ हुंदी है ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ कह रहे हैं कि जेकर मेरे दामाद ना होंगे तो भी उन्होंने नौकरी तो मिलनी ही सी। इसका कोई आधार नहीं है कि जे उन्होंने मेरे नाल जोड़िया जा रहा है। पर इस नौकरी को लैके विरोधी का सवाल चुक रहे हैं। विरोधियों के नाल अपने भी कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ ते सवाल चुक रहे हैं। प्रगट सिंह की कह रहे हैं तुहानूं सुमन सिंह उनको नौकरी देने की बात की जा रही है। उससे पहले भी दो विधायकों के बेटे मेरे को देखो मैंने अदरवाइज ऑब्जेक्ट किया था जो पहले हुए थे। अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे ख्याल नहीं होनी चाहिए, पर क्योंकि जितनी देर ऐसी चीजें हो नहीं जाती मेरे पास कोई ऐसी बात पहुंची नहीं है तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा।
ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ, ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖਜੀਤ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਈਟੀਓ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਯੰਗ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 16 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਕਾਂਗੜ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਗੜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੈ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਸ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਐਨਸੈਸਟਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟੇਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਵਾਲ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ,
ਪਰ ਜੀ। ਉਹੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਚੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਚੋਂ ਜਦ ਆਗੀ ਹੈ ਧੜਾ ਧੜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੁਆ ਸਿੱਧੂ ਸਭੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਗੇ। ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮੂੰਹੀ ਗੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਕਾਂਤੀ ਪੂਰਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਰਸ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਅਗਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਕਈ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ, ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ EMPLOYEES ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫੈਕਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿੰਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਰਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗੀਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਘਮਾਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਰਸਾਖਿਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 40 ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ। ਜੇ 80 ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, 40 ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਓਵਰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ। ਅਗਰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ, ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਤੰਕਵਾਦ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ? ਮੈਂ ਐਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਸੀ, ਤਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਐਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਸੀ। ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਮੰਗ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੇਸ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉਹ ਦਮਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1, ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘੁੰਡੀ ਕਮਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲਿਆ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 200 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 10 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਲੂਕਾ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲਵਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗੜ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਕਾਂਗੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਡਬਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ। ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਗ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਓਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੜਾਧੜ ਬੰਦੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਜਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਕਨਵੀਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਦੀ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 250 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2-3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆંકੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਾਪਨ ਹੋਇਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ। ਕੱਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ 20,000 ਨੌਕਰੀ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਆ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਰਟੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਾ ਜੀ ਔਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰ 42 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਇਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। 42 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੀਪਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 250 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜੀ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਤਰਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਦੀਪਾ ਜੀ, 2 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਲੂਕਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ EMPLOYEE ਦੀ ਡੈਥ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲੂਕਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ PCS ਆਫੀਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ IAS ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਜਾਂ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਣਵਾਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਮਲੂਕਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਾ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਲਓ ਕੋਰਟ 'ਚ।
ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ। 10 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਦੀਪਾ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਗੱਲ ਕਿ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ ਮਾਮਲਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਦੀਪਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਬਈ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, 3 ਸਾਲ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਰ PhD ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ। ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਬੇਸਿਕ ਪੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਲਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਤਰਸਯੋਗ ਆਧਾਰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।